व्यूअर्स वेलकम बैक इन अ प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब साडे कोल लिखत आई है इंद्रजीत सिंह गैलां जी दी। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੰਡਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ 15 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਵਗ ਬੁੜੀਆਂ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਡੂ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬਗਰ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੋ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਸਕੀ ਨਾ ਕੋਈ RSS। ਐਸੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਮਗਰ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੂੰਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ बहुत वधिया लिखत है वीर इंद्रजीत सिंह गैलां दी। और मैं देखता है कि भी अक्सर मैं शिकायत भी करदा भी सानू लिखण पढ़न का शौक नहीं, पर जो इदां दी कदी लिखत आ जांदे मैं लगदा भी मैं गलत साबित हुंदा है। उन्होंने किन्ने ब्रीफ दे विच साडा करैक्टर बयान कर दिता है। उन्होंने कहा जी कि भी सानू वेचिया हाँ भी हरी क्रांति, उन्होंने कहा जी तुसीं वो सुट रहे हो जहर खेतां दे विच चार चफेरे। और अज कैंसर का सब तो ज्यादा जिहड़ी बेल्ट है कैंसर बेल्ट उत्थे बन गई जिथे सी जी हरी क्रांति इन्नी कणक। फिर उन्होंने कहा कि फसलां हुण तुहानूं कोई ये नहीं कहना मैं फसल वेचण चलियागा, कित्थों जी मंडी सुट्टण चले। हुण सुट्टण का मतलब ये है कि भी थ्रो अवे भी सानूं कुछ नहीं निकलना। इहदे बावजूद तुसीं प्राइड लैंदे हो जी साडे कोल ट्रैक्टर है जी, असीं इन्ने किले जी, इन्ने लख दा झोना जी, इन्ने दा फलाना जी। फिर 47 का जिक्र किया कि भाई लखां बंदे मरवा ले, पंजाब दे टोटे करवा ले, भी तुहानूं समझ नहीं आई भी तुसीं कांग्रेस दे पिछे लगे हो, लाई लग होए हो। फिर उन्होंने जिहड़ी अज दे साडे वड्डियां दा कि भी साधां दे मगर ते कलाकारां दे मगर ते एजेंटां दे मगर भी किस किस्म दा वर्तारा है। और पोलीटिकली उन्होंने कहा भी हुण वो दिल्ली कल्चर दे मगर ने, उन्हां दे मगर तुरे फिरनगे, होर कोई नहीं है। सो गल कुल मिला के साडा हाल भी शायद पता नहीं उस धरती का ही है तो एक पाकिस्तानी गैसट ने ये गल कही एक बार। उन्होंने कहा जी साडा हाल तो ये है भी जे सानू कोई कहंदा है ना भी कुत्ता तेरा कन्न लै गया, कुत्ता लंघिया कोलों तेरा कन्न लै गया, कहंदा सी इट्टा लैके उहदे मगर भज पैने हैं जी, उहदे पिछे दौड़ पे, कहंदे नाल दूजियां ने देखिया वो भी भज पे। तो उन्हें पिछले ने किसी ने पूछा जी होया कि इन्हें एक पागल कुत्ता वड्डा नहीं, कहता मेरा कन्न लै गया। वो कहते कन्न तो तुहाडे नाल ही लगा, ओह कहंदा नाल ही लगा। मैं तो कहंदा किसी ने कहा भी कुत्ता कन्न लै गया, उहदे मगर ही जिहड़ा इट्टा लैके शुरू हो गए, बिना कन्न ही नहीं देखिया भी कन्न नाल है। सो ये पता नहीं उस धरती की कोई तरबीयत है कि भी असीं कोई डूंगी कोई नहीं है। पर साडा उन्हां चलो फिर कायदे आजम उन्होंने मिले, उन्होंने गल समझ आई, मुल्क बनया। पर साडा अज की हाल है भी अज जिन्हें लाई गल्ली ओदी हो चले। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, सो इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। हुण तुसीं साडे दर्शकां दस दो अज दा विचार। जिवें अज दा दिन असीं बाबा फरीद जी दे कलाम बाणी लई रखे जी। दो श्लोक बाबा फरीद जी दे गुरु ग्रंथ साहिब जी चों श्लोक बाबा फरीद जी हो के दे थल्ले श्लोक नंबर 16 ते 17 जी। पहले फरीदा थियो पवाही दब, जे साईं लोड़ै सब, एक छिजै ब्यां लताड़िया, तां साईं दे दर वाड़िए जी। कि बाबा फरीद कहंदे ने कि भाई तू धरती दे उत्ते एक घाह हुंदा है जिसनूं दब कहंदे ने, जिवें कुछ ग्रास इहदा दब है कि धरती दे उत्ते तू उस दब घाह वांग बन जा। फरीदा थियो है हो जा जी। फरीद कहना कि तू हो जा की पवाही रस्ते दी पे दी दब घाह, कि तू रस्ते दा घाह बन जा। जे साईं लोड़ै सब, जे तू चाहुंदा है कि तैनूं साईं मिले, रब मिले,
ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਘਾਹ ਬਣ ਜਾ। ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਆਏ। ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ ਬਿਆਂ ਲਤਾੜੀਐ, ਉਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਘਾਹ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਤੋੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਤਾੜੇਗਾ। ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਮਰੇਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਏਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਾੜੀਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਤਾੜੀਏ। ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ ਬਿਆਂ ਲਤਾੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਾੜੀਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰੋੜਾ ਹੋਏ रो बाट का तज मन का अभिमान, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋੜਾ हुआ तो क्या हुआ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਚੋਂ ਹੀ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਐ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖਾਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕੰਮੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਕਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨ, ਜੈਨ ਤੇ ਉਪਜੋ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਰਲ ਗਏ। ਸੋ ਜੀਵਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਕਿ ਵੀ ਖਾਕ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਕਟਰੀ ਖਾਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮਰਨ ਵੇਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੇਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਿਮਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਿਕਟਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਨਾਸਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।